So basically today we will be studying আজকে একটা ছোট সেশন হবে, the session won't be long, the contents are more 15 খানা স্লাইড আছে কিন্তু সেশনটা ছোট, বড় হবে না, ঠিক আছে? So basically today we will be learning about basic measurement Thank you, system. কে থ্যাংক ইউ বলছে? sir. Miran, sir. Roll 2. মিলন খুব বেশি বকবক করছো, চুপ করো, ক্লাস ধরো, ঠিক আছে? ক্লাসে কনসেন্ট্রেট করো। So basic of measurement system, right? So let's just start. First of all, measurement system, একটা measurement system কে যদি define করতে হয়, you can define it like this, right? A known quantity, then measurement process, you will compare it with a standard value and you will get the result, right? So if you define a measurement system, it will be like measurement is defined as the qualification of a physical variable using a measurement instrument. During the process of measurement, a specific value is assigned to the unknown quantity after due comparison the predefined standard, right? Clear? For suppose you have a bag of rice, you put that bag of rice, you compare it with the kg as unit and you say that yes, I have 10 kg of rice. So this is like that. Now let's go to the next part, which is hysteresis in measurement. See, it is hysteresis has comes from history, right? So what is hysteresis of measurement? Asus X00RD টা কে? Everyone state your roll number. Everyone write your roll number in the chat. Everyone write your roll number in the chat. Everyone write your roll number in the chat area. Okay. All right. Okay. 14 participants are there. 13 participants are there. That's good. Need more students. Only 8 or 9 people have stated their roll number. Everyone else, আর যারা বাকি আছে, write your roll number in the chat area. Write your roll number in the chat area. Okay, so let's just start. So hysteresis, what is hysteresis? Suppose you are winding something, right? Suppose you are winding something, or you are just loading something like this, right? You are winding a wire or you are winding a spring, right? So স্প্রিংটা কি হলো, পুরোটা খোলার আগে you are winding it again. হ্যালো, রেসপন্স পাচ্ছি না কিছু। বুঝতে পারিনি স্যার। You can define hysteresis as the effect of the previous work, right? Or as the effect, mute করো, ফোনটা মিউট করো, যার ফোন বাজছে মিউট করো। You can define hysteresis as the effect of previous event on the same measurement device, right? এক্সাম্পল কেমন করে দেওয়া যেতে পারে, মনে করো তুমি থার্মোমিটারে জ্বর মাপলে, রাইট? ইউ আর মেজারিং টেম্পারেচার ইউজিং থার্মোমিটার, রাইট? তো খানিকক্ষণ পরে কি হচ্ছে, জ্বর মাপার পরে ওটাকে জিরোতে নিয়ে এসে তুমি আবার মেজার করছো। মেজার করার ফলে তুমি দেখলে খানিকক্ষণের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি টেম্পারেচারটা রাইজ হয়ে গেল, ইয়েস? তো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হিস্টেরিসিস, যে তোমার পুরোপুরিভাবে জিরোতে আসার আগে, নর্মাল কন্ডিশনে আসার আগে ইউ আর মেজারিং সামথিং এলস, যার ফলে তোমার কি হবে, প্রিভিয়াস ভ্যালু কিছুটা অ্যাডাপ্ট করবে। দিস ইজ কল্ড হিস্টেরিসিস। ওকে, এটা অ্যাকচুয়ালি প্রেসার টিউবে বা বার্ডেন টিউবে বেশি হয়। বার্ডেন গেজ তোমাদের যদি পড়া থাকতো আমি খুব ভালোভাবে জিনিসটা বলতে পারতাম, তবু একবার একটু বলে দিই অ্যাকচুয়ালি কি হয়। সাপোজ দিস ইজ ইউর প্রেসার বার্ডেন টিউব, রাইট? সাপোজ দিস ইজ ইউর বার্ডেন টিউব, দিস ইজ ইউর বার্ডেন টিউব। তো কি হয় নর্মালি,
একটা কপার, there is a copper C type টিউব, রাইট? একটা কপার টিউব থাকে যেটা সি টাইপ থাকে, এটার ক্রস সেকশন অ্যাকচুয়ালি এলিপসয়েডাল হয়। যখনই আমার এয়ার এখান দিয়ে ঢুকছে এন্ড ইট ইজ ক্রিয়েটিং প্রেসার, তখন কি হবে, দিস সি টাইপ টিউব মিউট করো, যার ফোন শব্দ আসুস হচ্ছে যে আছে ওইটাকে একটু মিউট করতে বলুন না স্যার, আসুস। মিলন তুমিও মিউট করে নাও। ওকে, সো বেসিক্যালি হোয়াটস হ্যাপেনিং, সি এখন এখানে প্রেসারটা ঢুকছে, রাইট? সো দ্য প্রেসার, দ্য এয়ার ইজ বিং the air is being inserted inside this C type tube, right, or copper tube. তো এর ফলে কি হচ্ছে, মনে করো দিস ইজ attached to a vessel, একটা ভেসেলের সাথে অ্যাটাচ আছে, তাহলে এখানে যদি পি প্রেসার হয় এর মধ্যে পি প্রেসার হয়ে যাবে। এখন যেহেতু এর মধ্যে প্রেসারটা বেশি, as the pressure inside this tube is much more than the atmospheric pressure outside, it will try to straight up. এই C type টিউবটা কি করবে, স্ট্রেট হওয়ার চেষ্টা করবে, লাইক দিস। তো যখনই স্ট্রেট হওয়ার চেষ্টা করবে, এর সাথে আমি একটা লিভার অ্যাটাচ করে দিই, যার সাথে একটা কাটা অ্যাটাচ থাকে উল্টো দিকটায়, যার সাথে একটা there is a attached indicator on the other side. So whenever it will try to straighten up, this will deflect like this and this will give us reading of the pressure. এইভাবে আমার বার্ডেন টিউবটা কাজ করে। এখন মনে করো প্রথমবার আমি এটা প্রেসার মেজার করলাম, এটা অনেকটা স্ট্রেট হয়ে গেছিল, তারপর আমি এটাকে রিলিজ করলাম, রিলিজ করে I am attaching it to তোমাদের স্টুডেন্ট এত কম কেন? আরো স্টুডেন্ট জয়েন করা হতো। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, কি করে জয়েন করব স্যার? 13 থেকে 15 জনই তো হয় প্রত্যেকদিন। কালকে আমার কালকের ক্লাসে 20 জন দরকার। কথা বলো, যদি ক্লাস না করতে চাই কেউ বলো কি প্রবলেম আছে, লিখে পাঠাতে আমাকে মেল করে পাঠাবে, আমি এই জন্য ক্লাস করতে পারছি না। অন্যান্য ক্লাসে কতজন হয়, ম্যাক্সিমাম কতজন হয়েছে? স্যার আপনার ক্লাসে বেশি আছে, 15-20 জন করে হয়। 20 হয়, 20 জন কবে দেখেছিস তুই? 20 ভাই হয় না, 15 20 জন একদিন হয়, 15 থেকে 17 জন। হ্যাঁ, তা আমার ক্লাসে 13 জন, আমার ক্লাসে 13 জন কেন? কে কে আছে যে জয়েন করছে? আপনার ক্লাসে হাইয়েস্ট আছে স্যার, আপনার ক্লাসে হাইয়েস্ট আছে স্যার, অন্য ক্লাসে তো কম আছে। में ज्यादा अटेंडेंस होता है, बाकी सब में कम होता है। স্যার ওটা মনে হয় প্রিন্সিপাল স্যার ছিল। হ্যাঁ, আমি প্রতিদিন শুনতে পারছি না যে অ্যাটেন্ডেন্স কম আছে ক্লাসে। ঠিক আছে, আমার ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স বেশি দরকার, 12-13 জন অ্যাটেন্ডেন্স আমার হবে না, আই নিড মোর। কিভাবে করবে দেখো, আর যদি কেউ না করতে চায় আমাকে মেল করে দিক যে আমি এই জন্য করতে পারছি না, তারপরে কারোর যদি মেলও না পাই, সে যদি ক্লাসও না করে, বাকিটা আমি দেখছি। আচ্ছা স্যার, আমরা স্যার ইনফর্ম করে দেবো, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি এটা ইনফর্ম করবে, যদি ক্লাস করতে না পারে আমাকে মেল করে জানিয়ে দেবে উইথ ডেফিনিট রিজন যে এই জন্য আমি ক্লাস করতে পারছি না। তারপরে যদি মেলও না পায় আর ক্লাসও না করে, বাকিটা আমার দায়িত্ব। এই এক্স্যাক্টলি এই ওয়ার্ডটাই জানি। ঠিক আছে, ওকে, তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে, এই যে কপার টিউবটা আছে, এই কপার টিউবটাতে কি হচ্ছে, দিস উইল ট্রাই টু স্ট্রেইটেন আপ, এটা স্ট্রেট হওয়ার চেষ্টা করবে। ইয়েস, স্ট্রেট হওয়ার চেষ্টা করলে কি করবে, দিস ইন্ডিকেটর উইল ডিফ্লেক্ট, রাইট? এবার মনে করো একটা প্রেসার ভেসেলে তুমি লাগিয়েছিলে, তারপরে ইউ আর জাস্ট রিমুভিং ইট এন্ড ইউ আর অ্যাটাচিং ইট টু অ্যানাদার প্রেসার ভেসেল, ইউ আর অ্যাটাচিং ইট টু অ্যানাদার প্রেসার ভেসেল। তখন এটা কমপ্লিটলি নিউট্রাল পজিশনে আসেনি, তখনও খানিকটা স্ট্রেটেন আপ হয়ে আছে, যেহেতু এর ভেতরে একটা ইন্টারনাল স্ট্রেস তৈরি হয়ে গেছিল। ইয়েস, দিস ফিনোমিনা ইজ কল্ড হিস্টেরিসিস। বোঝা গেছে হিস্টেরিসিসটা এবার? हाँ सर। ওকে, তো যদি তুমি ডেফিনেশন যাও, বাই ডেফিনেশন, when the value of the measured quantity remains the same irrespective of whether the measurement have been obtained in ascending or descending order, a system is said to be free from hysteresis. Many instruments do not reproduce the same reading due to presence of hysteresis, slack motion in bearing and gears. আচ্ছা, এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় সেটা বলেছে, হিস্টেরিসিসটা কি সেটা ভালো করে বোঝায়নি, এখানে এইটুকু বুঝিয়েছে। রেসিডুয়াল চার্জ ইন ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট, ইট ইজ ইয়ার সাম অফ দ্য
reasons of occurrence of hysteresis. কারণ বলেছে হিস্টেরিসিসটা কি অ্যাকচুয়ালি সেটা বলেনি, যেটা বললাম সেটা হিস্টেরিসিস, রাইট? যে হিস্ট্রিতে তুমি যে কোনো কিছু মেজার করেছো তার একটা এফেক্ট বর্তমান তোমার যে মেজারমেন্টটা আছে সেই মেজারমেন্টকে এফেক্ট করছে, সো দ্যাট ইজ হিস্টেরিসিস। সেকেন্ড ইজ লিনিয়ারিটি অফ মেজারমেন্ট। ওকে, তো বেসিক্যালি কি হয়, when in for a given input value there will be a certain output value, ঠিক আছে? এখন মনে করো তুমি কিছু মেজার করছো, মেজার করার পরে মনে করো তুমি লেন্থ মেজার করছো, কিন্তু সেটা ভোল্টেজে তোমাকে রিডিংটা দিচ্ছে। তুমি জানো যে আমি যদি 10 মিটার মেজার করি, 10 মিটার মানে আমাকে ভোল্টেজে দেবে 10 মিলি ভোল্ট, তাহলে আমার একটা কাটা একবার ঘুরবে। আমি যখন 20 মিটার মেজার করছি আমাকে দিচ্ছে 20 মিলি ভোল্ট, একটা কাটা ঘুরছে। ইয়েস, একটা দুবার ঘুরবে। দুবার ঘুরবে। 30 মিটার দিলে 3 বার ঘুরছে, এরকম হচ্ছে। তুমি জানো এটা লিনিয়ার হয়ে গেল, মানে একটা সেম ইনক্রিমেন্টের জন্য আমার এখানে আমার ইনপুটে সেম ইনক্রিমেন্টের জন্য আউটপুটও সেম ইনক্রিমেন্ট হবে। যদি এরকম হতো যে ইনক্রিমেন্ট একের জন্য একটাই স্যার, মানে কি 10-এর জন্য মানে একটা একবার ঘুরবে। হ্যাঁ, তো সেম ইনক্রিমেন্ট আমার ইনপুটে যতটা ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে আউটপুটেও ইনক্রিমেন্ট আমার চেঞ্জ হচ্ছে না, সেম ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে। ওখানে 10-এর জন্য এখানে একবার, ওখানে 20-এর জন্য এখানে দুবার, এখানে 30-এর জন্য এখানে 3 বার, দ্য ইনক্রিমেন্ট ইজ রিমেইনিং সেম, রাইট? কিন্তু যদি এরকম হতো 10-এর জন্য একবার ঘুরলো, 20-এর জন্য ওখানে 10 আরো বাড়ালাম, এখানে দুবার আরো বেশি ঘুরলো, ওখানে 10 আরো বাড়ালাম 30 করলাম, তাহলে এখানে 3 বার আরো বেশি ঘুরলো, তাহলে কি হচ্ছে এখানে তোমার লিনিয়ারিটিটা ব্রেক করছে, তাই তো? জিওমেট্রিক্যাল সিরিজ হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কি হলো, সেক্ষেত্রে তোমার সমস্যা হবে মেজার করতে, ইউ হ্যাভ টু अगेन ক্যালকুলেট ইট। ইয়েস, দ্যাট শুড নট বি দ্য কেস, দ্য কেস হ্যাজ টু বি লিনিয়ারিটি, মেজারমেন্ট সিস্টেমে লিনিয়ারিটি থাকতে হবে। তুমি ডায়াল গেজ দিয়ে যখন মেজার করছো, ডায়াল গেজ ইউজ করেছো মেজারমেন্ট ল্যাবে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, যদি এরকম হতো যে একবার ঘুরলো মানে সেটা 1 মিলিমিটার, কিন্তু সেটা যখন 3 বার ঘুরলো তখন 2 মিলিমিটার, আবার যখন সেটা 6 বার ঘুরলো তখন 3 মিলিমিটার, তাহলে মেজার করতে অসুবিধা হতো। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার ওটা ভালো করে না মানে করতেই পারিনি, মেজারমেন্ট তুমি করতেই এদিক ওদিকের কথা কেন বলো তো, কি ভালো করে করতে পারবে? মানে স্যার ওইটা আমি যেদিনকে মানে প্র্যাকটিক্যাল করেছিলাম ওটা ভালো করে চালাতেই পারিনি, সেটাই বলছি। ভগবান, আমরা বোম্বেতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? তুমি কন্যাকুমারীর দিকে তাকিয়ে থাকো কেন বলো তো? স্যার কবে যাচ্ছি বোম্বে স্যার? এই যে দেখো, আর একটা এসছে, ও এখন জম্মুর দিকে তাকিয়ে আছে। স্যার আমাদের ভালো লাগে ওই দিকটা। একটা জায়গাতে কবে যাবি বলিস, আমরা অন টপিকে থাকো, স্টে অন দি টপিক, ঠিক আছে? গল্প ক্লাস শেষ হওয়ার পরে করা যাবে। তো বেসিক্যালি লিনিয়ারিটিটা কি হবে তাহলে? if there is a input value, suppose there is a input value and there is a output value, the linearity between input and output value would be same. There will be a linear condition or linear relation between input and output. That might be this, that the slope might be different, but the linear these are 3 measuring systems, right? These 3 lines are showing 3 measuring systems, so the slope might be different, but there should be a linear relationship between them. Okay, this is linearity. Let's just go to the next slide. Ekhane you can see, okay, so this is the linearity. There should be a linear condition between them, input or output, and this is hysteresis, right? Actually your measurement value should have been like this, into due to hysteresis your measurement value will vary from in this area. Okay, clear? হ্যাঁ স্যার। Okay, next. Right, এবার তোমার চলে আসছে লিনিয়ারিটি এরর আছে এন্ড পয়েন্ট লাইন আর টার্মিনাল লাইন, রাইট? তো সাপোজ লিনিয়ারিটি কি হয়, অনেক আমাদের যে ইনপুট আউটপুট কার্ভ থাকে সেখানে তোমার সবসময় লিনিয়ার থাকে না। তোমরা যখন দেখবে মেজারমেন্ট ল্যাবে মেজারও করো বা যে কোনো পরীক্ষায় রিডিং নাও, তোমার কার্ভ যেটা আছে, কার্ভ ড্র করার সময় দেখো আমরা বেস ফিট কার্ভটা ড্র করি, রাইট? এদিক ওদিক থাকে পয়েন্টগুলো, আমরা সেই পয়েন্টগুলোকে সবকটায় কভার করার চেষ্টা করি। ইয়েস, কভার করে সবকটার কাছাকাছি যে একটা লাইন ড্র করি, দ্যাট ইজ কল্ড বেস ফিট কার্ভ, রাইট?
Okay, so there is another type of curve that is called end point curve. মানে আমি first point আর last point add করে দেবো. This is called end type curve. Okay, হ্যাঁ কে করছে হ্যাঁ এটা? স্যার কি করছি? And third one is what? Third one is terminal line. That means I will draw a straight line while I will try to cover most of the points on the line. I will try to cover most of the points on the line. Suppose this line, this point, and this point. I'm covering 3 points by this line. Okay, so this is called terminal line. Clear holo? তিন ধরনের লাইন ক্লিয়ার হলো, লিনিয়ারিটি এরর, এন্ড পয়েন্ট লাইন এন্ড টার্মিনাল লাইন। হ্যাঁ স্যার। এই যে এখানে দেওয়া আছে এটা দেখে নিও। লিস্ট স্কয়ার লাইনটা কি? লিস্ট স্কয়ার লাইনটা হলো আমি একটা ইকুয়েশন আগে ডেভেলপ করব। সেই ইকুয়েশন আমাদের স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন কত? ax plus by is equal to c, right? So I will develop সি হ্যাঁ স্যার this equation by using the values of x. এখন এই x এর ভ্যালুটা কি হবে? x এর ভ্যালুটা হবে যে আমি যে কটা ভ্যালু নিয়েছি, মনে করে x1 নিয়েছি, x1 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার প্লাস x3 স্কয়ার, সেগুলোর যেমন তিনটে নিলে দিস শুড বি 3, যদি আমি আপ টু n পর্যন্ত নিই, if I take it up to n, this should be n, right? So that is how we will be getting the value of the x. Then in a similar way we will be getting the value of the y, and by interpolation or value at 2 or 3 point we will be getting the value of a, b and c. After that, after we get all this value, we will develop an equation, and this straight line will follow that equation. Yes, this is called least square line. Yes, response? হ্যাঁ স্যার Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next slide. Resolution of measuring system, right? Resolution of measuring system is what? Resolution is the smallest change in a physical property that an instrument can sense, right? This is the resolution of a measuring system. Suppose কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট 1 মিলিগ্রাম ওজনের ডিফ্লেকশন সহ্য করতে পারে, কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট হয়তো 10 মিলিগ্রামও করতে পারছে না বা 1 কেজিও করতে পারছে না, রাইট? জুয়েলারির দোকানে যেই দাড়িপাল্লাটা পাওয়া যায় আর এদিকে জিমে যে দাড়িপাল্লাটা পাওয়া যায়, দুটোর কি রেজলিউশন সেম হবে? জিমে তুমি নিজেকে মাপছো, জুয়েলারির দোকানে তুমি ছোট্ট ছোট্ট সোনার টুকরো মাপছো। ইয়েস, সেই জন্য দেখবে হ্যাঁ স্যার জুয়েলারির দোকানে কাঁচের বাক্সের মধ্যে দাড়িপাল্লা রাখা হয়, যাতে তোমার মিনিমাম থেকে মিনিমাম ডিফ্লেকশনও না হয়, হাওয়াতেও পর্যন্ত ডিফ্লেকশন চেঞ্জ না করতে পারে। ওকে, okay, so that is called resolution of measuring instrument. Now threshold. Threshold is what? In the input to the instrument is gradually increasing from 0. A minimum value of that input is required to detect the output. This minimum value of the input defined as the threshold of the instrument. খুব বেশি ভালো করে বলতে হলে কি করে বোঝানো যায়? সে বলে না, কব তেরা খুন খলেগা, ওই টাইপের। কখন তুমি কাজ করতে শুরু করবে, মিলন সকালবেলা ঘুমিয়ে আছে বেডে, মা ডেকে গেল উঠলো না, মা ডেকে গেল উঠলো না, তৃতীয়বার যখন মা একদম ভালো করে ঝাড়টা দিল তখন উঠে গেল ঘুম থেকে, সেটা হলো মিলনের থ্রেশহোল্ড পয়েন্ট, ঘুম ভাঙার জন্য। এটা স্যার অভ্যাস করতে থ্রেশহোল্ডটা বুঝেছো? মানে একটা সার্টেন ভ্যালু আছে, সেই ভ্যালুর পর থেকে কি হবে, তোমার রিডিং দেওয়া শুরু করবে, সার্টেন ভ্যালু পর্যন্ত রিডিং দেবে না। ইয়েস, সাইকেলকে দেখি প্রথমবার যখন চালাচ্ছে একবার বেশি স্পিড দিয়ে চালাতে হয়, প্রথমবার প্রেসারটা বেশি দিতে হয়, দ্যাট ইজ ইউর থ্রেশহোল্ড। Now let's go to the drift. What is drift? Drift can be defined as the variation caused in the output of an instrument which is not caused by any change in the input. Input তুমি কোনো কিছু চেঞ্জ করছো না, তবে আউটপুটে তোমার চেঞ্জ হচ্ছে। This is called drift, right? হ্যাঁ স্যার তো drift actually কেন হয়? Drift actually দুটো কারণ হতে পারে। একটা হলো this is lack of stability. Due to lack of stability, drift would be there, and there is another reason, that is temperature variation. Due to temperature variation as well, drift would be there. Okay. Now let's come to zero stability. ড্রিফটটা যদি আরো ভালো করে বোঝানো যেতে পারে, আচ্ছা তোমার ওজন তো চেঞ্জ হবে না, না?
your weight won't change, right? But if you just keep standing on a weighing machine or a weight measuring machine, what will happen? You will see sometimes your weight is 63.02 kg, sometimes your weight is 63.05 kg. So there is a small difference between the reading, right? That difference is called drift. Drifting from the real value. Drift মানে কি এদিক ওদিক চলে যাওয়া. So this means drifting from the real value. This is drift. Clear? ভ্যালু চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ, রিয়েল ভ্যালু থেকে ভ্যালুটা একটু চেঞ্জ থাকবে, এদিক ওদিক থাকবে। Yes? Okay. So next is zero stability. So it is defined as the ability of an instrument to return to the zero reading after the input signal or measured comes back to the zero value and other variations due to temperature, pressure, vibration, magnetic effect, etc. have been eliminated. দেখো জিরো স্টেবিলিটি হলো কোনো কোনো সময় মনে করো তুমি মেজার করার পরে তুমি যখন নেমে প্রেশার মেজার করলে বা নিজের ওয়েটটা এখানে ধরে নিচ্ছো, ওয়েট মেজার করার পরে তুমি ওখান থেকে নেমে যাওয়ার পরে দেখছো যে তোমার রিডিংটা এখন জিরো দিচ্ছে না, -2-3 দিচ্ছে বা +2-3 দিচ্ছে, এরকম দিচ্ছে। ইয়েস, তো দ্যাট মিনস দ্যাট হ্যাজ লেস জিরো স্টেবিলিটি। জিরো স্টেবিলিটি মানে কত? তোমার যখন ভ্যারিয়েশনটা এন্ড হয়ে যাবে আর তোমার যে সমস্ত ভ্যারিয়েশন ইফেক্ট আছে, টেম্পারেচার, প্রেশার, ভাইব্রেশন, ম্যাগনেটিক ইফেক্ট, ইটিসি, এগুলো কি হবে? এগুলো এলিমিনেট হয়ে যাবে। সেগুলো এলিমিনেট হয়ে তোমার জিরো ভ্যালুটা কখন দেবে? সেই জিরো ভ্যালু দেওয়ার যে স্পিডটা আছে, দ্যাট ইজ কল্ড স্টেবিলিটি, জিরো স্টেবিলিটি। বুঝলে? না বুঝলে না, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমি আরেকবার তোমাকে ডেফিনেশনটা বলছি, বলো ডেফিনেশনটা বুঝলে কিনা। ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দি এবিলিটি অফ দি ইনস্ট্রুমেন্ট টু রিটার্ন টু দি জিরো রিডিং। এটুকু বোঝা গেছে? রিটার্ন টু দি জিরো রিডিং, এটা হলো মেন। Ability of an instrument return to the zero reading when after the input signal or measurand comes back to zero value. মানে তুমি যে উঠেছিলে, তুমি নেমে গেলে, মানে ইনপুট সিগন্যাল বা মেজারেন্ট কত? জিরো ভ্যালুতে চলে আসলো। ইয়েস, and other variations due to temperature, pressure, vibration, magnetic effect, etc. have been eliminated. মানে তোমার যে টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশনটা ছিল সেটা নেই, তোমার প্রেশার ভ্যারিয়েশন নেই, তোমার ভাইব্রেশন ভ্যারিয়েশন নেই, তোমার ম্যাগনেটিক ইফেক্ট নেই, তোমার হিস্টেরিসিস ভ্যালু নেই, এগুলো নেই। এগুলো ছাড়াও এগুলো এলিমিনেট হয়ে গেছে। এগুলো এলিমিনেট হতে যে টাইমটা লাগে আর তোমার জিরো ভ্যালুতে ফিরে আসতে যে টাইমটা লাগে, সেই টাইমটাকে বলা হয় তোমার জিরো স্টেবিলিটি। ক্লিয়ার হলো? মানে সেই টাইম তো বলা যেতে পারে না, সেই এবিলিটিটাকে বলা হয় জিরো স্টেবিলিটি। ওকে, আচ্ছা 10 মিনিট বাকি আছে, একটু তাড়াতাড়ি যাবো। জিরো স্টেবিলিটি এরপরে কি হচ্ছে? এরপরে তোমার চলে আসলো লোডিং ইফেক্ট। লোডিং ইফেক্ট কিছু না, এনি মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট জেনারেলি কনসিস্ট অফ ডিফারেন্ট এলিমেন্টস, রাইট? So that are used for sensing, conditioning and transmitting purposes. Ideally, when such elements are introduced into the measuring system, there should not be any distortion. There should not be right. So there should not be any distortion in the original signal. However, in practice, whenever any such element is introduced into the system, some amount of distortion occurs in original signal, making an ideal measurement impossible. The distortion may result in waveform distortion, phase shift, etc., attention of signal, etc. So basically কি হয়, এইটুকু জানলে হবে। বেসিক্যালি যখন তুমি কি করছো, যখন তুমি কোনো মেশিনের উপরে ধরো লাফ মেরে চেপে গেলে, তাহলে কি হয়, লোডিং এর জন্য তুমি যে এক্সট্রা প্রেসার বা এক্সট্রা স্ট্রেন ওখানে দিচ্ছ, তার ফলে কি হবে, তার ফলে সেখানে একটা হিস্টেরিসিস ভ্যালু আসতে পারে। এর ফলে তোমার যেই কমপ্লিট যে রিডিংটা ছিল সেই রিডিংটা না দিয়ে রিডিংটা একটু ডেভিয়েট করবে বা ড্রিফট করবে। দিস ইজ কল্ড লোডিং ইফেক্ট। তুমি কিভাবে লোড করছো? ইফ ইউ লোড ইট সাডেনলি, then there will be a variation in reading, that is called loading effect. Clear?
হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Okay. So next is system response. One of the essential characteristics of measuring instrument is the transmit and present faithfully all the relevant information included in the input signal and exclude the rest. We know that during measurement, the input rapidly changes with time, and hence the output, the behavior of measuring system under the varying condition of input with respect to the time is known as the dynamic response or system response, right? মানে তোমার সিস্টেমটা কিভাবে রেসপন্স করছে বেসিক্যালি, সমস্ত বাইরের যে সমস্ত র্যাপিড চেঞ্জেস আছে সেগুলো বাদ দিয়ে তোমার সিস্টেমটা টুয়ার্ডস দিস কিভাবে রেসপন্স করছে, দ্যাট ইজ কল্ড সিস্টেম রেসপন্স or ডাইনামিক রেসপন্স, রাইট? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নেক্সট লাইন। তো ডাইনামিক ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ মেজারমেন্ট সিস্টেম কি কি হতে পারে? একটা স্পিড অফ রেসপন্স। স্পিড অফ রেসপন্সটা কি, কত তাড়াতাড়ি তোমার রেসপন্স করবে। মেজারিং ল্যাগ, যেমন তোমাদের ইউটিউব ভিডিওতে ল্যাগ হয় না, তখন মেজারিং এও ল্যাগ হয়, রাইট? তো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট কতক্ষণে রেসপন্স করা শুরু করছে, দ্যাট ইজ মেজারিং ল্যাগ। রিটার্ডেশন টাইপ, মানে মনে করো তোমার কি হচ্ছে, তোমার একটা সিস্টেম হঠাৎ করে রেসপন্স করা শুরু করলো, করার পরে সেটা যে একটা জায়গায় একটা পেন্ডুলাম টাইপের, মনে করো কাঁটাটা এরকম ঘুরছে, রাইট? তোমার যেই অ্যানালগাস ওয়েইং মেশিন যেগুলো আছে, যেগুলো কাঁটা দিয়ে তোমাকে মেজার করে, একটা কাঁটা থাকে না যেখানে তোমার 60, 70 বা 80 স্কেলে মেজার করছে, বুঝতে পারছো? আর ইউ উইথ মি? দেখেছো সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। তো ওর উপর দাঁড়ালে দেখবে কাঁটাটা মাঝে মাঝে এরকম ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। তো ফ্ল্যাকচুয়েট করে কত তাড়াতাড়ি সেটা নিজের জায়গায় চলে আসে, দ্যাট ইজ কল্ড ইটারেশন টাইপ, রাইট? কত তাড়াতাড়ি সে নিজের জায়গায় আসছে, স্টেবিলিটিতে আসছে, দিস ইজ রিটার্ডেশন টাইপ। নাও হোয়াট? নাও time delay type. Now time delay type is what? In this type measuring system begins to respond after a dead time. মানে তোমার থ্রেশহোল্ডটা কতক্ষণ পরে আসে, দিস ইজ এ টাইম ডিলে টাইপ। তুমি একটা লোড দিয়ে দিলে, খানিকক্ষণ পরে সে স্যার বলছি যে ওই টাইম অফ রেসপন্স একটা বলেছেন আগেরটা, টাইম না স্পিড অফ রেসপন্স, ওটা মানে কত তাড়াতাড়ি ভ্যালুটা দিচ্ছে সেটাই? হ্যাঁ, কত তাড়াতাড়ি ভ্যালুটা দিচ্ছে। টাইম ডিলে টাইপ, যে তোমার মেজারিং ইনপুট দেওয়ার কতক্ষণ পরে সে কি করছে, সে মেজারিং আউটপুট দিচ্ছে, রাইট? ফিডিলিটি, ফিডিলিটি কি? The degree to which a measurement system indicates the changes in the measured quantity without any dynamic error. This is your fidelity, right? Dynamic error ki? It is known as the measurement error. It can be defined as the difference between the true value of a physical quantity under consideration that changes with time and the value indicated by the measuring system if no static error is assumed. মনে করো তোমার 0 ডিগ্রিতে শুরু করলে, তোমার 0 ডিগ্রিতে 0 কেজি দেখাচ্ছিল, তোমার 100 ডিগ্রিতে 100 কেজি দেখাচ্ছে, কিন্তু তুমি যখনই লোডিং করতে যাচ্ছ, তোমার 56 ডিগ্রিতে হঠাৎ করে 80 কেজি, মানে 80 কেজিতে হঠাৎ করে 56 ডিগ্রি দেখাচ্ছে, যেখানে তোমার 80 কেজিতে 80 ডিগ্রি হওয়ার কথা ছিল, রাইট? তো যে এরারটা হলো, দিস ইজ ইয়োর ডাইনামিক এরার। মানে তোমার স্ট্যাটিকে কোনো এরার নেই, তোমার কম্পোনেন্টে কোনো এরার নেই, কিন্তু লোডিং এর ফলে এরারটা হচ্ছে, বা তোমার যখন মেজারিং করছো ইন বিটুইন দ্যাট মোশন এরারটা হচ্ছে, দিস ইজ কল্ড ডাইনামিক এরার। ওকে? ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। So it is to be noted here that speed of response and fidelity are desirable characteristics, whereas this measurement lag and dynamic error are undesirable. ঠিক আছে? মানে মানে স্পিড তোমার ডিজায়ারেবল, আমার স্পিড চাই, আমার ফিডিলিটি চাই, ইয়েস, বাট আমার কি চাই না, আমার মেজারমেন্ট ল্যাগ চাই না, আমার ডাইনামিক এরার চাই না, এগুলো আমার দরকার নেই, আর এগুলো আমার দরকার, স্পিডটা দরকার আর ফিডিলিটি দরকার। ওকে, এবার দিস ইজ এ লাস্ট স্লাইড। এটাতে কি বলছে, ফাংশনাল এলিমেন্ট অফ মেজারমেন্ট সিস্টেম। একটা ফাংশনাল এলিমেন্টকে বলে দিচ্ছি কিভাবে হয়। তো তুমি যদি দেখো, বেসিক্যালি কি করছি, আমি একটা ইনপুট সিগন্যাল দিচ্ছি, সেটা ফোর্স, ডিসটেন্স, ভেলোসিটি, টেম্পারেচার, যা কিছু হতে পারে, ইয়েস। সেখানে আমার কি হচ্ছে, সেখানে আমার ডিটেক্টর বা ট্রানজিস্টর স্টেজ আসছে। এটা আমি ট্রানজিস্টর যখন পড়াবো তখন ওরা ভালো বুঝবে। তো ট্রানজিস্টরের কাজ কি? ট্রানজিস্টরের কাজ হলো তোমার যে কোনো অ্যানালগাস সিস্টেমকে ডিজিটাল সিস্টেমে কনভার্ট করে, মানে অ্যানালগাস রিডিং কে ডিজিটাল রিডিং এ কনভার্ট করে, রাইট? দিস ইজ কল্ড ট্রানজিস্টর। তো ক্যালিব্রেশন সিগন্যাল এখানে দিচ্ছি, ক্যালিব্রেট করছি যে ঠিক আছে, যে সিগন্যালটা আমার কনভার্ট হচ্ছে, ওয়েদার ইট ইজ ওকে অর নট।
auxiliary source of energy. This is not always necessary, but sometimes it is necessary. ধরো স্ট্রেন গেজের জন্য তোমার ইলেকট্রিসিটি দিতে হবে, রাইট? তো অক্সিলারি সোর্স অফ এনার্জি, কিছু এনার্জি যদি রিকোয়ার করে সেটা দাও এখানে। ক্যালিব্রেশন সিগন্যালটা এখান থেকে পাচ্ছ, ক্যালিব্রেট করে নিচ্ছে whether the signal it is converting, this is accurate or not, আর এখান থেকে তুমি ইনপুট সিগন্যাল দিচ্ছ। তারপরে কি হচ্ছে, ট্রানজিউস সিগন্যাল যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে, ইন্টারমিডিয়েট আর মডিফাইং স্টেজে। এখানে তোমার একটা অক্সিলারি পাওয়ার সোর্স আছে, এ কি করছে, সিগন্যালটাকে কম্পেয়ার করে মেজার করছে, দিস ইজ ইউর মেন মেজারিং ডিভাইস, রাইট? তারপরে মডিফাইড সিগন্যাল কি করছে, ড্রাইভিং সিগন্যালে যাচ্ছে বা আউটপুটে যাচ্ছে বা রেকর্ডারে যাচ্ছে। এখানে কি করছে, তোমাকে শো করছে। যদি একটা খুব ভালো এক্সাম্পল দিতে হয়, আমি এখানে ফোর্স নিচ্ছি, রাইট? ফোর্স নেওয়ার পরে এখানে আমি নিচ্ছি স্ট্রেন গেজ। স্ট্রেন গেজ কি করে, স্ট্রেন গেজ আমার ফোর্সটাকে ইলেকট্রিক সিগন্যালে কনভার্ট করে। কনভার্ট করার পরে এখানে সেই ইলেকট্রিক সিগন্যালটা কি করছে, এখানে এটা মেজার করা হচ্ছে কত ইলেকট্রিক সিগন্যাল হলো, রাইট? মেজার করার পরে এটা এখানে কি করছে, আউটপুট করছে, মানে দিস ইজ শোয়িং ওভার হিয়ার। তোমার যে ডিসপ্লে আছে, কতটা ডিসপ্লে আছে, সেই ডিসপ্লে কি করছে, সেটা শো করছে ইলেকট্রিক সিগন্যালটাকে কিসে কনভার্ট করে, তোমার রিডেবল জিনিসে কনভার্ট করে, মানে ফোর্সে, বা এই স্কেলটা নিউটনে দেখা। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ, এন্ড অফ দ্য সেশন। so this is the end of the session. I hope you understood it. আর এক্ষুনি এটা শেষ হয়ে যাবে, রাইট?